كل من ملك. آپ سب کو علم ہے کہ 5 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں اور یہ 6ٹھی نشست ہے. پہلی 5 نشستوں میں نے بنیادی عقائد اسلامیہ کا میں نے آپ کو درس دیا اور اب یہاں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا چلوں کہ میں اس طرح میں نے کیوں کیا. پہلے عقائد پھر قرآن. یاد رہے ہمارے جتنے پرانے اسلاف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا طریقہ یہی تھا. یہ پہلے بچوں کو یا جو علم سیکھنے آتے تھے ان کو پہلے عقائد بتاتے تھے، پھر قرآن کی طرف لے جاتے تھے. یاد رہے اب قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کہ خود ہم نے اس میں سے عقیدے نکالنے شروع نہیں، بلکہ ہمیں وہ عقیدے ہمیں جاننے جو صحابہ کے تھے، اہل بیت کے تھے، جو نبی کریم نے ان کو سکھائے تھے، اس کے بعد نیچے طبقے کے تھے. تو جو میں نے پچھلی نشستوں میں آپ سے میں نے عقائد بیان کیے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ کوئی آج کی اردو کتابیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ جو جن کتابوں سے میں نے بیان کیے تھے ان میں سے ایک کتاب 1200 سال پہلے کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، اور ایک کتاب 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اسی طرح ایک کتاب بھی تقریباً 1200 سال پہلے کی، اور اسی طرح ایک کتاب تقریباً 900 سال پہلے کی کتاب ہے. میں ان سے میں نے عقائد آپ کے سامنے بیان کیے تو ساتھ میں نے دلائل دیے تھے عقلی بھی اور قرآن و حدیث سے بھی. اب میں قرآن جو آپ کو بیان کروں گا انہی عقائد کے تحت میں بیان کروں گا، اپنی رائے سے بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، صاحب مشکات نے مشکات المصابی میں کتاب العلم میں یہ حدیث لائی. 2 صحابی سے مروی ہے، جندب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پہلے عبداللہ بن عباس کی میں آپ کو روایت سناتا ہوں. فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فقد کفر وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فقد کفر. فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے استعمال کرے وہ کافر ہو گیا. آج عبداللہ بن عباس فرماتے رسول اللہ نے فرمایا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو قرآن میں بغیر علم کے بات کرے وہ کافر ہوگا. حضرت جندب فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو قرآن میں بغیر علم کے بات کرے یا اپنی رائے سے بات کرے، اور اس نے ٹھیک بات کی لیکن پھر بھی اس نے غلطی کی، کیونکہ اس نے بغیر علم کے یا اپنی رائے سے قرآن میں کیوں بات کی؟ اسے چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی یا صحابہ کی رائے سے قرآن میں بات کرتا. تو آج انشاءاللہ جو تفسیر ہوگی سورہ فاتحہ کی، میں اپنی رائے نہیں بیان کروں گا بلکہ رسول اللہ کی رائے. ہاں اتنا ہمارے گنجائش ہے، مفسرین نے فرمایا مفسر وہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا دیر توجہ کیجیے گا، مفسر وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تفسیر کرے. اب یاد رہے میں تفسیر بیان کرنے والا، میں مفسر نہیں. مفسر کے لیے بہت زیادہ علوم کا آنا، یعنی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس سبجیکٹس میں آپ کا ماہر ہونا، آپ کا قابل ہونا ضروری ہے. وہ صحابہ مفسر تھے، ان کے بعد کے بزرگ مفسر تھے. آج کل مفسر کوئی نہیں ملتا. یاد رہے جتنا بڑا عالم وہ مفسر نہیں ہوگا بلکہ وہ تفسیروں سے بیان کرے گا پرانی. اب میں بھی آپ کے سامنے پرانی تفسیروں سے بیان کروں گا، 500-600 سال پہلی تفسیروں سے، اس میں سے جو عربی میں ہوں گی. اردو تفسیر سے میں بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ. اب سب سے پہلے آپ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یاد رہے تلاوت سے پہلے، قرآن سے پہلے اعوذ، اسے کہتے ہیں تعوذ، تعوذ کہتے ہیں. اس کا پڑھنا ہم پر یہ سنت ہے، لیکن رسول اللہ پر یہ پڑھنا یہ واجب ہے. کیوں؟ پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے محبوب جب آپ قرآن پڑھیے تو اللہ کی پناہ لے لیجئے. تو اس سے پتہ چلا کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو رسول اللہ پر یہ واجب ہے، اور جو رسول اللہ پر چیز واجب ہو یعنی جو رسول اللہ کرتے عمل وہ ہم پہ سنت ہوتا ہے. تو تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ہم پر یہ سنت ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہتے ہیں تسمیہ. اس کا تلاوت سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت اور مستحب کے درجے میں آتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد ہے اس کے ترجمے مختلف مارکیٹ میں ملتے ہیں، دونوں ترجمے ٹھیک ہے. ایک یہ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، ایک ترجمہ یہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اس میں جو بہتر ترجمہ، دونوں ترجمے ٹھیک ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں، لیکن بہتر ترجمہ یہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. کیوں؟ کیونکہ مقصد ہمارا شروع اللہ کے نام سے کرنے کا نا، تو اللہ کا نام پہلا آنا چاہیے. اچھا اب عربی میں اگر اعتراض ہو جائے کہ عربی میں تو پہلے بسم ہے، بسمی، تو ہم کہیں گے عربی کا جو ترکیب ہے، جملہ بنانے کا طریقہ وہ اسی طرح ہوتا ہے. کیونکہ آپ کوئی عربی دان جو گرامر جانتا ہوگا وہ کہے کہ اس کے علاوہ عربی میں یہ جملہ بن ہی نہیں سکتا، پہلے بسم لانا ضروری ہے. اردو میں بن سکتا ہے پہلے اللہ کا نام لیں، تو اس لیے بہتر ترجمہ یہ والا اللہ کے نام سے شروع. ہاں دوسرا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں. اب سورہ فاتحہ میں تقریباً 7 آیات ہیں اور سورۃ فاتحہ کا صرف ایک رکوع ہے. اب پہلے اس کا حکم سن لیجئے. سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. یعنی اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، نماز ہو تو جائے گی لیکن ناقص ہوگی. علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں جو ماہر ہوتے دین کے، کہ نماز پھر سے لوٹانا
वाजिब है। हाँ अलबत्ता हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं फिर भी एहतियात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं होती, यानी उसकी कामिल नमाज नहीं होती कि जो बंदा नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो इसका पूरा पढ़ना नमाज में एक मर्तबा एक रकत में ये वाजिब है। अब सूरह फातिहा अल्लाह की हमद से शुरू होती है। याद रहे इस सूरह फातिहा है, इससे पहले एक चीज माजूफ है, यानी जो अगर आप तफसीर पढ़ेंगे तो इससे पहले माजूफ है कूलू, यानी ये अब देखें ना, खुद अल्लाह तारीफ कर रहा है, अगर हम कहें अल्लाह का कलाम है तो खुद अल्लाह कह रहा है मैं तेरी इबादत, हम तेरी इबादत करते, तो इससे पहले कूलू माजूफ, यानी अल्लाह फरमा रहा है बंदों को ये कहो, यानी तुम ये कहो, ये अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं कि हमने ये कहना है। ठीक है, तो पहले अब इसकी आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये पूरा जुमला है, अलबत्ता ये आयत तकरीबन 3 है, लेकिन जुमला पूरा है, अरबी के लिहाज से जो ग्रामर जानते हैं वो समझ जाएगा। अब इसका तर्जमा जो आसान ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जानों का पालने वाला, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला और रोजे जजा का मालिक। ये आपने तर्जमा समात कर ले, इसकी तफसीर मैं करता हूं। अब याद रहे तमाम तारीफें दर हकीकत उस तारीफों का मालिक, याद है अल्लाह के अलावा तमाम चीजें मखलूक है, चाहे वो काम हो, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है तुम भी और तुम्हारे आमाल भी, चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो, वो अल्लाह की मखलूक है। जाहिर बात है जब खुदा होगा, क्रिएटर होगा, तो उसने हर चीज क्रिएशन करनी उसने ही है, इसलिए अल्लाह हर चीज का मालिक है। इसी तरह तारीफ का मालिक भी अल्लाह है। तो यहां तर्जमा दो तर्जमे किए रहते, दोनों दुरुस्त है, तमाम तारीफों का मालिक अल्लाह है या तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब अल्लाह कौन है, मैंने वैसे पिछले जो अकायद की नशिस्त उसने बता दिया, खुदा का नाम अल्लाह है, अल्लाह उस खुदा का नाम है। अब कोई आपसे पूछे हु इज अल्लाह, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है उर्दू में कि अल्लाह वो है जिसका होना जरूरी है, वन हु मस्ट एग्जिस्ट, वो जात जिसका होना जरूरी है और वो तमाम अच्छी सिफात की जामे है, एंड हैज ऑल द बेस्ट क्वालिटीज, वो जात जिसके अंदर तमाम अच्छी सिफात तो और उसका होना मस्त है। अच्छा अब मैंने पिछले बता तो दिया था नशिस्त में कि खुदा का होना जरूरी क्यों है, मैं फिर बता देता हूं। अब देखिए ये कमरा हो, इसके अंदर एक चेयर पड़ी हो, हर तरफ से बंद हो, यहां पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा हो, आसिफ रज़ा मीर साहब ऑफिस में तशरीफ फरमा रखे हो, अब यहाँ स्टूडेंट बैठा हुआ जाके कहे उस्ताद जी मैंने देखे कुर्सी है मेरे पास उड़ के आ गई। अब आसिफ रज़ा मीर साहब कहेंगे, अब जिन्नात जो ये है अल्लाह के इनकार करने वाले जिन्नात को नहीं मानते, जिन्नात फिर साइड पर रखते हैं। आसिफ रज़ा मीर साहब कहेंगे कि इस बच्चे का यह दिमाग खराब है, ये यहाँ पढ़ना नहीं चाहता है। अब देखिए कुर्सी खुद उड़ के नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात ये किस तरह बन सकती है। अब साइंस भी मानती है कि कायनात हमेशा से नहीं, उनका कहना है कि ये कायनात तकरीबन 8 बिलियन ईयर पहले ये वजूद में आई, तो किसने बनाई है, अब साइंस खामोश है, तो वो बनाने वाली जात अल्लाह की है। तो अल्लाह का होना इसलिए जरूरी क्योंकि कायनात है ना, अब इस कायनात में तब्दीली हो रही है। अब याद जो अब ये फोन पड़ा है, अभी इसको यहाँ पे रखा, अब कोई कहे कि खुद ब खुद हो गया, हम कहेंगे पागल है। तो इतनी बड़ी कायनात जिसमें तब्दीली हो रही खुद ब खुद किस तरह बन सकती है। अच्छा ये तो अल्लाह की जात का तारुफ था। अब रब्बिल आलमीन, अब यहां पे एक नुक्ता पहले से, रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम जानों का रब। अब आलमीन आलम की जम है, आलम, हम उर्दू में इल्म वाले को आलम कहते हैं लेकिन गलत है, उसे आलिम कहते हैं जेर के साथ, आलिम, आलम जहान को कहते हैं। अब आलम किसे कहते हैं, इसमें दो अकवाल मौजूद है। एक ये है कि यूनिवर्स को आलम कहते हैं। तो यहां पे एक नुक्ता निकलता है, हम सही से निकाल सकते हैं, निकलता भी है। हाँ कुरान में नुकात निकालने की इजाजत है जो अकायद के खिलाफ ना हो, ये मुफस्सिरीन ने इजाजत दी है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए बंदे के पास। अब याद रहे साइंस का एक नजरिया नया नया अभी आया मल्टीवर्स का, आपने सुना होगा। तो यहां पे इशारा है रब्बिल आलमीन, आलम एक कायनात, आलमीन जमा यानी कई, तो यहां पे इशारा मिल रहा है कि मल्टीवर्स का यहां नजरिया अल्लाह कुरान में दे रहा है। तो यहां भी देखिए कुरान 1400 साल पहले मल्टीवर्स को, उस वक्त जब वो कुछ अब लोग कहते हैं नबी तो नऊजुबिल्लाह उम्मी थे, हाँ उम्मी थे, लेकिन उम्मी का मतलब होता है बेपढ़े, अनपढ़ मतलब नहीं होता। बेपढ़े किस तरह, वैसे मैं कहूं कि तालिब इल्म ने पेपर जो है बेपढ़े दे दिए, अब ये इसका मतलब नहीं होगा कि इसको आता नहीं था, आता होगा तो दिए होंगे। रसूलुल्लाह दुनिया में किसी से नहीं पढ़े थे, अल्लाह ने आपको पढ़ाया था। कुरान में पारा नंबर 27 सूरत रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखाया। तो रसूलुल्लाह अल्लाह से पढ़े थे, ये रसूलुल्लाह की शान है। अच्छा अब अगली अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों इनका जो मस्तर है, इनका जो क्या कहते हैं असल है वो एक ही अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान का मतलब है निहायत मेहरबान और अर्रहीम का मतलब है रहमत वाला। अच्छा रहमत किसे कहते हैं, ये याद है, रहमत कहते हैं कि जो बंदा इस काबिल हो उसके साथ मेहरबानी की जा सके, उसके साथ मेहरबानी करना। तो अल्लाह ताला की शान है कि जो बंदा इस काबिल है, दुनिया में भी अल्लाह उसके साथ ही मेहरबानी करता है, और अल्लाह ताला दुनिया में तो उसके साथ ही मेहरबानी करता है कि जो उस काबिल नहीं, इससे काफिर हो गए, अल्लाह की उस पर अजाब होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला काबिल के साथ यानी मुसलमानों के साथ सिर्फ मेहरबानी करेगा और काफिरों पर अजाब करेगा।
इसी तरह मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक। अब रोजे जजा के इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। रोजे जजा से मुराद कुरान की दीगर आयात में सूरतुल क़ियामा रोजे जजा से मुराद यहाँ पे क़यामत है। तो इससे हमें पता चल गया कि इस दुनिया के लिए एक एंड है, ये हमेशा दुनिया नहीं रहेगी। ये जिस तरह एक हिंदुओं का एक अकीदा है कि बंदा मरता है फिर दूसरा जन्म होता है, तो इससे वो भी अकीदा बातिल हो गया। बंदे ने एक ही दफा दुनिया में आना है, फिर मरना है, हाँ फिर एक दिन उठेगा, वो रोजे जजा के दिन होगा, फिर अल्लाह ताला हमेशा के लिए जिंदगी दे देगा। मुसलमान हमेशा जन्नत में रहेगा और काफिर हमेशा जहन्नम में रहेगा, माअज़ अल्लाह। अब ये एक जुमला मुकम्मल हो गया, 3 आया। अब दूसरा जुमला, इससे पहले जरा मैंने आपको बताया कि हमारी अकायद की नशिस्त पूरी होगी। मैंने शिर्क की तारीफ उसमें कर दी थी, लेकिन मैं फिर करूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब शिर्क कहते हैं किसे? सुनिए, शिर्क कहते हैं कि अल्लाह जैसा मानना, ये अल्लाह के मुकाबला में कोई मानना, ये शिर्क है। अब अल्लाह जैसा मानना अभी 3 सूरतों में होता है। या अल्लाह की इबादत में कोई शरीक करना, इसे कहते हैं शिर्क फिल इबादती। या अल्लाह जैसी कोई जात मानना, इसे कहते हैं शिर्क फिल जात। अच्छा, हमारी भी जात अल्लाह की जात है, इसमें फर्क क्या? फर्क है। अब मैंने आपको पहले बताया अल्लाह की तारीफ करते हुए, हु इज अल्लाह, मैंने बताया कि जिसका होना जरूरी है। अब हमारा होना, तमाम अंबिया का होना, तमाम इंसानों का होना, तमाम मखलूकात को होना जरूरी नहीं। अल्लाह ने पैदा किया था तो हुए थे, वरना हम नहीं थे। तो ये फर्क है अल्लाह और हमारे। अल्लाह की जात है वाजिबुल वजूद। क्या है? वाजिबुल वजूद, जिसका होना मस्ट। और हमारी जात और ये तमाम मखलूकात की जात है मुमकिनुल वजूद, यानी अल्लाह चाहता तो पैदा करता, कर दिए, शुक्र है उसका, ना चाहता तो ना पैदा करता। अब ये शिर्क है। अब याद है, जहां पे ये तारीफ फिट आएगी वही शिर्क होगा, दीगर शिर्क नहीं होगा। अब इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं। जो करेगा बंदा मुशरिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जैसा मान लिया ना। अब कुरान में है, पारा नंबर 16 में, वमन युशरिक बिइबादति रब्बिही अहद, अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा, पीछे इसका सियाक है कि जो बंदा आखिरत के दिन पर ईमान रखते उसे चाहिए कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत किसी तरह जायज नहीं। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते। ये थोड़ी जरा गौर तलब बात है। अब देखिए, अब पीछे इबादत थोड़ी हो ज्यादा जैसी हो, इबादत मुतलकन शिर्क। अब लेकिन मदद मांगना, अब हम बजाय एक दूसरे से मदद मांगते हैं, हम एक दूसरे से बजाय मदद मांगते हैं, तो क्या शिर्क है? नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कब मदद शिर्क होती है मांगना गैर खुदा से, और कब मदद शिर्क नहीं होती। याद रहे, गैर खुदा से इस नियत से मांगना कि वो अपनी जाती ताकत से दे रहा है, मदद कर रहा है। याद रहे, क्योंकि जाती ताकत हमने बताया ना अल्लाह की है, तो अब हम किसी से इस नियत से मदद मांगेंगे कि वो जाती ताकत से कर रहा है, तो अल्लाह जैसा हमने कोई मान लिया ना, तो ये शिर्क है। हाँ, अब किसी से इस नजरिए से मदद मांगी है कि वो अपनी ताकत से नहीं मदद कर रहा, बल्कि अल्लाह की ताकत से कर रहा है, बल्कि अल्लाह की ताकत से कर रहा है, उसकी मर्जी से कर रहा है। बस वो एक सबब है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ पेन से, तो पेन एक सबब होता है ना, इसी तरह बंदे ने इस नजरिए से किससे मदद मांगी कि वो एक सबब है, दरअसल मदद करने वाला अल्लाह की जात है, तो ये शिर्क नहीं है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या मुर्दा से मदद मांगना ये शिर्क है? अब इसमें याद रहे कि यहाँ शिर्क की तारीफ नहीं पाई जा रही। मैं आपको दलाइल देता हूँ, पहले सुनिए। शिर्क की तारीफ क्या? अल्लाह जैसा मानना या अल्लाह के मुकाबला में। अब याद रहे, अल्लाह तो जिंदा है, अल्लाह तो मुर्दा है नहीं, तो फिर इसमें शिर्क किधर है? अब क्या है कि मतलब मार जाए तो उसके बाद मदद मांगना है, तो अल्लाह के खास है, अल्लाह खास है, अल्लाह तो जिंदा है। अच्छा, अब तो क्या नहीं, मुर्दे से मदद मांग सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्दे का मतलब ये नहीं होता नऊज़ु बिल्लाह कि बंदा मर गया। इस पर तमाम उम्मत के इत्तिफाक है कि मरने यही होता है, बस आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए हो, इस दुनिया के साथ ताल्लुक आपका होता है। जैसे कब्र पर जाओ तो कब्र वाला सुन रहा होता है, सही हदीस में है, सुन रहा होता है रसूल, इसलिए अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर है। इस अच्छा, अब मैं कुरान से दलील देता हूं, पारा नंबर 15 अल्लाह फरमाता है, तुसब्बिहु लहुस समावातु वस-सब'ु वल अर्दु व मा फीहिन व इन्ना शै'अन ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ्क़हूना तस्बीहहुम। अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है। तो इससे क्या पता चला कि मुर्दा भी अल्लाह की तस्बीह करता है, लेकिन वलाकिन ला तफ्क़हूना तस्बीहहुम, हम उसकी तस्बीह नहीं समझ सकते। तो अब वो मुर्दा, अगर ये मुर्दा ये नहीं होता कि बिल्कुल मर गया, जिंदा होता है किस्म का, लेकिन वो हमारे जैसे मिसाल के पत्थर होता है। अब हम समझते हैं पत्थर में जिंदगी नहीं, लेकिन कुरान में पत्थर जिंदगी है, पत्थर अल्लाह के डर से गिरता है। व इन्ना लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर अल्लाह के डर से गिर जाता है, लेकिन उसमें जिंदगी किस तरह नहीं, जिसमें हमारी तरह से। हमारे में अल्लाह ने जिंदगी थोड़ी ज्यादा दी है, पत्थर में कम। इसकी मुर्दे में भी जिंदगी होती है, लेकिन वो हमारे बराबर नहीं होती। इसी तरह इस मरने के बाद किससे मदद मांगना, इस नजरिए से, हाँ उन्हें को इस नजरिए से मांगना कि ये मदद नहीं करेगा, अल्लाह करेगा, ये मेरे लिए दुआ करेगा अल्लाह, और ये भी जरूरी नहीं कि वो सुन भी ले, अगर अल्लाह चाहेगा तो सुनेगा, तो ये बिल्कुल जायज। अब इस पे मैं आपको दलील देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ हुई, हज़रत उमर का ज़माना था। पहले इसके हवाले सुन लीजिए, मुस्नदुल फारूक इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की है। इसकी सनद आप फरमाते इस्नादुहु जय्यिदुन क़विय्युन, इसकी सनद उम्दा मजबूत है। इसी तरह इसके रावी हज़रत साबी मालिकुद्दार, हज़रत उमर के गुलाम हैं। इसी तरह ये रिवायत मालिक बिन अनस साबी, एक अनस बिन मालिक, एक मालिक बिन अनस, ये भी साबी हैं। इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है अल बिदायत व निहाया, आपकी इसकी भी सनद सही है। इसी तरह इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में इसको लिखा है। इसी तरह इमाम बैहक़ी ने दलाइल नुबुव्वा में लिखा है, और इसी तरह ये दीगर कुतुब में मौजूद है। इमाम क़स्क़लानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखकर सही है। अब वो हदीस के सुनिए,
حضرت عمر کے زمانہ میں لوگوں پر قحط آ گیا، اصاب الناس قحط فی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ایک شخص، کوئی دیگر روایات میں ان کا نام آتا ہے، ان کا نام ہے بلال بن حارث المزنی، وہ بھی صحابی رسول ہے، کچھ روایات میں نام آتا ہے، لیکن اس میں نام ان کا موجود نہیں جو گئے، وہ رسول اللہ کی قبر پہ تھے۔ یاد ہے اب تو ہم قبر انور پر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے، کیونکہ ایک سازش ہوئی تھی یہودیوں کی طرف سے، اس کے بعد دیوار بنا دی گئی تھی، تو گئے تو آپ نے عرض کی جا کے، دیکھیے رسول اللہ کی وصال کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، قبر پر کھڑے ہو گئے، پھر اب کیا کہا، یہ نہیں، یہ اب کیا کہا، اس کے بعد کہا پڑا یا رسول اللہ استسقِ اللہ لامتک، یا رسول اللہ اللہ سے پانی لے کر اپنی امت کو دیجیے، اور مدد رسول اللہ کی بعد وصال مانگ رہے، صحابی رسول مانگ رہے، اور کسی صحابی نے فتویٰ شرک کا نہیں دیا، کیونکہ شرک کی جو تعریف میں نے کہ اس کے نزدیک، اس کے امتراط میں دیکھو تو شرک نہیں بنتا، شرک تو اللہ جیسا، کیا نعوذ باللہ اللہ مرتا ہے، اللہ تو مرتا ہی نہیں، تو اللہ تو زندہ ہے، تو شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی اللہ جیسی صفت ہوتی ہے، اللہ جیسی صفت ہی نہیں ہے، ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طاقت سے کر رہا ہوں، یہ بھی ضروری، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اگر اللہ چاہے تو مدد کر سکتا ہے، نہ چاہے تو دنیا کا کوئی بندہ بھی مدد نہیں کر سکتا، نبی کریم بھی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یہ ہم سارا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سے اپنی امت کو پانی لے کر دیجیے، تو وہ پھر شخص چلا گیا، روایت میں آتا ہے رسول اللہ اس کی خواب میں تشریف لائے، رسول اللہ خواب میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا سیدی اس میں جس کی خواب میں ہوں تو میں اس شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھا، رسول اللہ نے اسے فرمایا کہ عمر کے پاس جب عمر کا زمانہ تھا اور عمر سے کہنا کہ خلافت کے معاملے میں تھوڑی احتیاط برت، خلافت کے معاملے میں تھوڑی احتیاط برت، تو وہ شخص عمر کے پاس حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ خواب میں مجھے آئے اور یہ بھی فرمایا کہ پانی مل جائے گا اللہ کی طرف سے، یعنی میں نے اللہ سے تمہیں لے کر دے دیا۔ عمر سے کہنا خلافت کے معاملے میں ذرا احتیاط کرے، تو عمر نے پھر وہاں پہ عرض دعا کی اللہ سے، یا اللہ میں تو اپنی تمام کوشش کر چکا ہوں خلافت کے، اب میں سے زیادہ کوشش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور اس پہ دلیل میں دیتا ہوں، وہ بھی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری بڑے مشہور صحابی ہیں، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کی اور اس کی سند خود فرماتے ہیں صحیح ہو، اور ایک میں نے اور جگہ یہ پڑھا ہے کہ امام ذہبی نے بھی اس کو تلخیص میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو مروان تھا، یہ بڑا شخص ظالم شخص تھا، یہ ایک دن آیا، اس کے بھی عقیدے خراب تھے، یہ ایک دن قبر انور کے پاس آیا، ایک شخص کو دیکھا کہ وادین وجہ علی رأس رسول قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ کے قبر انور پر چہرہ رکھا ہے، مروان وہاں پہ بھڑک اٹھا، اس کو تاب چڑھ گئی، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے اس بندے کی گلا پکڑ لی، جیسی گلا پکڑا دیکھا تو وہ تو صحابی رسول تھے، اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کام ہے، اس کے نزدیک بھی شرک ہوگا، تو صحابی رسول نے کیا جواب، صحابی رسول نے فرمایا کہ میں پتھر کے پاس نہیں ہوں، میں رسول اللہ کے پاس تشریف لایا ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر صحابی رسول نے فرمایا کہ میں رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دین پر نہ اس وقت نہ رونا جب دین کے حکمران اچھے ہو، دین پر اس وقت رونا کہ جب دین کے حکمران تیرے جیسے ہو جائیں۔ تو یہ کسی سے بعد از وصال مدد مانگنا اس نظریے سے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ اس کو طاقت دے گا، مدد کرے گا، اور اللہ چاہے گا تو مدد کرے گا، اور اللہ چاہے گا تو ہماری آواز سنے گا دور سے ہو یا، کیونکہ اب دیکھیں اب کوئی کہتے چلو قریب سے مدد مانگنا جائز مردے سے، لیکن دور سے جائز نہیں ہے، تو ہم کہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ دور سننا اللہ خاص ہے، میں کہوں گا استغفر اللہ، اللہ کے لیے قریب اور دور کی کوئی چیز نہیں، اب اللہ تو ہر چیز قریب سنتا ہے، برابر سنتا ہے۔ جیسے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ اصحاب ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اللہ سے اونچی دعا کریں یا آہستہ دعا کریں، ان کا بھی پوچھنا تھا، ان صحابی ظاہر پر رسول اللہ سیکھتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے آیت نازل فرمایا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں نا تو فرما دیجیے کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ کے لیے تو دور کا ہی نہیں، ہاں جب دور سے مدد مانگتے ہیں جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یہ نظریہ رکھتے ہیں اللہ چاہے گا تو آواز پہنچے گی، اللہ چاہے گا تو رسول اللہ مدد کریں گے اور اللہ کی طاقت سے کریں گے۔ اب آگے اہدنا، بس دو آیات رہ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا، اس کی خود اللہ نے آگے وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ کون سا سیدھا راستہ ہے، اب ان لوگوں کا راستہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جن پر انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون سے لوگ ہیں، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 لوگ ہیں، اللہ کے انبیاء ان کا راستہ، اسی طرح شہداء ان کا راستہ، اسی طرح نیکوکار ان کا راستہ، اسی طرح صدیقین یعنی بڑے سچے ان کا راستہ، یہ صراط مستقیم۔ اس سے پتہ چلا کہ جس راستے پر صحابہ تابعینوں تبع تابعینوں، اگر کہ وہ اس مسئلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ثابت نہ، اس پر بھی عمل کرنا بالکل جائز، کیونکہ یہاں پہ صراط مستقیم اسلاف کے راستے کو کہا گیا، بزرگوں کے راستے کو کہا گیا۔ اب آگے فرمایا ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، یہاں مراد یہود ہے، ترمذی کی روایت ہے، اس طرح مطلب ضالم گمراہوں کا راستہ نہیں، یہاں مراد نصارہ ہے۔ اب
आमीन सूरह फातिहा के आखिर पे कहना नमाज के अंदर हो या बाहर हो, बस आखिरी मसला ये सुन्नत है। अब इसमें इख्तिलाफ नमाज के अंदर का है। नमाज के अंदर का कुछ आइमा फरमाते हैं कि नमाज के अंदर आमीन जो कहना है वो ऊंची आवाज से कहना है, ठीक है, यानी आमीन। और इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि आहिस्ता आवाज से कहना। अब देखिए इसमें कोई इख्तिलाफ अगर हो भी जाए कोई मसला नहीं, ऊंची पे ठीक है, बस मसला ये है कि सुन्नत कौन सा तरीका है। इमाम आजम कहते हैं इमाम अबू हनीफा के आहिस्ता आवाज से कहना सुन्नत और अफजल आहिस्ता से कहो, बाकी इमाम कहते हैं ऊंची से कहो अफजल ही है। दोनों के नजदीक नमाज हो जाएगी चाहे आहिस्ता को ऊंची कहो। लेकिन अब देखिए मैंने जो रिवायात पढ़ी हैं उन तमाम रिवायात का जायजा लेने के बाद उसमें जो तमाम रिवायात ऊंची आमीन कहने की, सिर्फ वाइल की रिवायत, वाइल ये एक साहबी की रिवायत के अलावा तमाम रिवायात ज़ईफ है और तमाम रिवायात के जो अल्फाज है वो रसूलुल्लाह के अल्फाज नहीं बल्कि रावी के अल्फाज है। और वो जो वाइल की रिवायत है ना, हज़रत वाइल की रिवायत भी, उसमें लफ्ज जो है वो मद्दा बिहा का लफ्ज है, यानी रसूलुल्लाह ने उसको दराज किया। अब ये हा ज़मीर है ना, ये अब लौट, इसके दो एहतिमाल है, ये लौटेगी हमजा की तरफ, यानी अब इसमें ये होगा कि रसूलुल्लाह ने आमीन को इस तरह पढ़ा आमीन, या इससे मुराद ये होगी कि रसूलुल्लाह ने ऊंची आवाज से पढ़ा। तो अब देखिए इसमें शक है। अब जब शक हो जाएगा तो दीगर रिवायात हैं जैसे कुरान की आयत भी है कि उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया, अल्लाह को पुकारो आजी करते हुए आहिस्ता। तो इमाम आज़म की ये दलील है, इसलिए आमीन जो है आहिस्ता ही कहना बेहतर है। अगर कोई ऊंचा कहते हो तो उसकी नमाज भी हो रहेगी और कोई गुनाह नहीं। वमा अलैहि।